आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद एक भातृत्वपूर्ण समाज गठन दिगरे महात्मा गांधी प्रदर्शित मार्ग आपणाइबाकू यूक्रेन गस्त अवसर में आह्वान देले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाकाश क्षेत्रर विकास द्वारा मानवीय क्षमता वृद्धि पाइबा सहित अनेक रहस्य लोकलोचन को आसीपारिछि कहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आरजिकर मेडिकल कॉलेज होइथिबा आर्थिक अनियमितता घटना पूर्वतन अध्यक्ष संदीप घोष संपृक्ति प्रसंग में तदंत करने लगी सीबीआई को निर्देश देले कोलकाता हाईकोर्ट। कृषकों आय को द्विगुणित करने सहित फसल उत्पादन वृद्धि करने दिगरे सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध कहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। एवं त्रिपुरा बन्या परिस्थिति मुकाबिला लगी केंद्र सरकार मंजूर कले 40 कोटी टंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर पोलैंड और यूक्रेन गस्तर द्वितीय तथा अंतिम पर्यायर आज कीव ठारे पहुंची। श्री मोदी ट्रेन जोगे पोलैंड आसी कीव रे पहुंची। सेठारे बसवास करुवा प्रवासी भारतीय माने प्रधानमंत्री को स्वागत संबर्धना जणाइथिले। परे श्री मोदी रूस और यूक्रेन मध्य लगी रही द्वंद्व जोगु जीवनहानि होइथिबा शिशुमानकर उद्देश्य कीव स्थित यूक्रेन जातीय इतिहास संग्रहालय रे थिबा स्मारकी रे श्रद्धांजलि ज्ञापन करथिले। तांको सहित यूक्रेन राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेंस्की मध्य एही शिशुमानक स्मारकी रे श्रद्धांजलि ज्ञापन करथिले। दुई देश मध्य द्वंद्व जोगु शिशुमानकर प्राणहानि होइथिबारु श्री मोदी गभीर दुख प्रकाश करने सहित सेमानकर सम्मानार्थे सेठारे एक खेलना स्थापन करथिले। पूर्वर प्रधानमंत्री श्री मोदी कीव स्थित महात्मा गांधी प्रतिमूर्ति रे पुष्प अर्घ्य प्रदान करथिले। एही अवसर में श्री मोदी एक भातृत्वपूर्ण समाज गठन दिगरे महात्मा गांधी अनंतकालीन वार्तार प्रासंगिकता उपरे गुरुत्वारोप करिसेंति। महात्मा गांधी प्रदर्शित मार्ग द्वारा विश्व वर्तमान सम्मुखीन होउथिबा आह्वानगुड़िक सफलतार सह मुकाबिला करा जाई पारिबो बोली श्री मोदी मत व्यक्त करिसेंति। यूक्रेन जावा पूर्व श्री मोदी कहते द्विपाक्षिक सहयोग को सुदृढ़ करने और रूस यूक्रेन विवादर शांतिपूर्ण समाधान उपरे से राष्ट्रपति जेलेंस्की सह पूर्व आलोचना करेंगे। शीघ्र यह अंचल में शांति और स्थिरता फेरिब बोली जड़े बंधु भाव से आशा प्रकाश करछन्ते। 1992 दुई देश मध्य कूटनीतिक संपर्क स्थापन होगा पर कौन भारतीय प्रधानमंत्री यह होछि प्रथम यूक्रेन गस्त। अर्थनैतिक और व्यावसायिक संपर्क, कृषि, भित्तिभूमि, स्वास्थ्य और शिक्षा, औषध, प्रतिरक्षा, संस्कृति और जनसाधारण मध्य संपर्क पर्यंत द्विपाक्षिक संपर्कर समस्त दिग उपर श्री मोदी और श्री जेलेंस्की आलोचना करिवार कार्यक्रम रही। बुझामणारे पहुंचवा भारत क्रमागत भाव कूटनीति और आलोचना परामर्श दे आसुछि। मोदी यूक्रेन गस्त द्विपाक्षिक संपर्क को आहुरी सुदृढ़ और विस्तार करिवार सहायक हेबो बोली आशा करा जाउछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहते महाकाश क्षेत्र में अभिवृद्धि जोगु स्वास्थ्य, गमनागमन, परिवेश, शक्ति, निरापत्ता, प्रजुक्ति विज्ञान समेत विभिन्न मौलिक क्षेत्रगुड़िकर प्रगति संभव हो पारिछि। आज नुआदिल्लीर भारत मंडपम ठारे आयोजित प्रथम राष्ट्रीय महाकाश दिवसर मुख्य कार्यक्रम को उद्घाटन कर से कहते। श्रीमती मुर्मू कहते महाकाश क्षेत्रर विकास द्वारा मानवीय क्षमता वृद्धि पाइबा सहित आमर कल्पनार विषयवस्तुगुड़िक वास्तव रूप में परिणत हो पारिछि। एतद्व्यतीत भारतीय महाकाश गवेषणा क्षेत्र में होइथिबा प्रगति माध्यम अनेक रहस्य लोकलोचन को आसीपारिछि बोली से कहते। राष्ट्रपति कहते भारतीय महाकाश संगठन इसरोर केवल महाकाश क्षेत्र में नुहे बरं देशर सामाजिक और आर्थिक विकास उल्लेखनीय अवदान रही। इसरोर चंद्रयान जेतेबेले चंद्रर दक्षिण मेरुरे अवतरण करिथिला ताहा प्रत्येक भारतीयों पई एक गौरवमय मुहूर्त थिला बोली राष्ट्रपति कहते। जातीय महाकाश दिवस पालन को एक प्रशंसनीय पदक्षेप भाव अभिहित कर श्रीमती मुर्मू भारतीय महाकाश क्षेत्र में उल्लेखनीय अभिवृद्धि घटी बोली कहते। खूब कम संबल विनियोग करी मंगलयान मिशन सफल होइथिबारु राष्ट्रपति यार प्रशंसा करिसेंति। महाकाश राष्ट्रमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहते नरेंद्र मोदी सरकार महाकाश क्षेत्र में पूर्वर रही समस्त प्रतिबंधक को मुक्त करिसेंति। से कहते 70 वर्ष हेब महाकाश क्षेत्र में रही गोपनीयता को दूर कर आज देश अग्रगति करुछि। ଏହି ଅବସରରେ ଇସ୍ରୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସ୍ ସୋମନାଥ କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ ସାରା ଦେଶରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବିଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରୋବୋଟିକ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ହାକାଥନ୍ର ବିଜେତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ। ଏହା ହେବ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 113ତମ ସଂସ୍କରଣ। ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନର ସମସ୍ତ ନେଟୱାର୍କ, ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ, ଡିଡି ନ୍ୟୁଜ୍, ପିଏମ୍ଓ ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପରେ ଏହାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାନ୍ତରଣ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟ ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଆଜି ସିବିଆଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଦାଲତଙ୍କର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଓ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ଦଳ ଏସ୍ଆଇଟି ନିକଟରୁ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିଲାଗି ଆଇଜି ର୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 4 ଜଣିଆ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସଞ୍ଜୟ ରାୟକୁ ସିଆଲଦା ଅଦାଲତ ଆଜି 14 ଦିନ ଲାଗି ଜେଲ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତା ପୁଲିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେବା ପରେ ସଞ୍ଜୟକୁ 14 ଦିନ ଲାଗି ପୁଲିସ୍ ହେଫାଜତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାକୁ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ ନିଗମ ସମସ୍ତ ଆବାସିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ନିଗମ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲରେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଲଗାଓଁ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ 11 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ବାର୍ଷିକ 1 ଲକ୍ଷ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଏହି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଭାବ ବିନିମୟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପାଣ୍ଠି 4,30,000 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରାୟ 48 ଲକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା 2,35,400ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର 25,80,000 ସଦସ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏହି ସମାରୋହରେ 34ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 30,000 ସ୍ଥାନରୁ ଏଥିସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୃଷକମାନଙ୍କ ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ସହିତ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଟନାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଓ କୃଷକଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସରକାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଯେଭଳି ନିଜର ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର କୁପ୍ରଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଏଥିଲାଗି ସରକାର କମ୍ ଦିନରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଫସଲ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ବିହନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତ୍ରିପୁରାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗୁଆ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଣ୍ଠିରୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଂଶ ହିସାବରେ ଏହି ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଠାରେ 11ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, 3ଟି ସେନା କଲମ ସହିତ ବାୟୁସେନାର 4ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ତ୍ରିପୁରାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଶକ୍ତ ଭାବେ ସହାୟତା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତ୍ରିପୁରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମାନିକ ଶାହା ଆଜି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଗୋମତୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ତ୍ରିପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଅନବରତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆସାମ ଅଗରତାଲା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 8 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଆଥାରାମୁରା ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଏକ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ ଆପଣାଇବାକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ମାନବୀୟ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଛି କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏବଂ ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସିବିଆଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟ।
ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି।